Hi, this is Maya Nandan. Welcome to Bilingual Tutorial, and today our topic of discussion is Chapter 6 from Fine Tune Relative Clause. Okay, then see what is a relative clause. A relative clause is traditionally known as an adjectival clause. So we can see what is an adjectival clause. See, a group of words which has a subject and a predicate of its own and does the work of an adjective in a sentence. What is an adjectival clause? It is a group of words with subject and predicate and it does the function of adjective in a sentence. ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ അതിന് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ക്ലോസസിലുള്ളതുപോലെ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ട്. Okay, see this example. This is the boy whom I met yesterday. In this sentence, whom I met yesterday. Whom I met yesterday is the adjectival clause or relative clause. And it begins with a relative pronoun whom. And this portion, whom I met yesterday, explains something more about the boy. So, these three rules again getting satisfied here. Noka, this is the boy, and who is that boy actually? Whom I met yesterday. So ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ട ബോയ് ആണ് ഇതെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. Okay, then the next one, the kettle which has a red handle is my favorite. Here, which kettle? The kettle which has a red handle. നമ്മൾ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് which has a red handle. Here relative pronoun which ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് as a conjunction, and we are talking about this particular kettle with a red handle, and the kettle is my favorite is also complete, but we need to know which kettle with red handle. Okay, these are the points we have to keep in our mind. It must have a subject and predicate of its own and it acts as adjective in a sentence, and its conjunctions are relative pronouns. Okay, then see, there are two types of relative clauses. One, it is essential or defining. Relative clause first division is essential or defining. Then the second is non-essential or non-defining. See the examples, then it will be clear. Essential or defining. See this one. The man who lives next to the door is a doctor. See, we are talking about a man who lives next to the door, and we can say this as the man is a doctor. See, the man is a doctor എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്. ബട്ട് ഹു ലിവ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ, എനി മാൻ ക്യാൻ ബി. ദ മാൻ ഇസ് എ ഡോക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് മനുഷ്യനും ആവാം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഹു ലിവ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ. നെക്സ്റ്റ് ഡോറിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ. സെയിം സെൻറ്റൻസിന് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എസ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. മിസ്റ്റർ റോയ് ഹു ലിവ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ഇസ് എ ഡോക്ടർ. സി, മിസ്റ്റർ റോയ് ഒരു പ്രോപ്പർ നെയിം വന്നു കഴിഞ്ഞു, മിസ്റ്റർ റോയ്. സോ മിസ്റ്റർ റോയിയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. അവിടെ പല മനുഷ്യരില്ല, മിസ്റ്റർ റോയ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ മിസ്റ്റർ റോയ് ഹു ലിവ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ഇസ് എ ഡോക്ടർ. ഹിയർ ഹു ലിവ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ എന്നുള്ള പോർഷൻ, ദിസ് ഇസ് ദ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ്. റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് അതാണ്, പക്ഷേ നമുക്കത് എടുത്തു മാറ്റിയാലും സെൻറ്റൻസ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്. ഇവിടെ ഏത് മനുഷ്യനാണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഹിയർ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. മിസ്റ്റർ റോയിയെ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹി ഈസ് എ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളത്. അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ആ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ്. ആൻഡ് സി, ഹിയർ വി കുഡിൻ സി എ കോമ. ഇവിടെ ഒരു കോമ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുക, നോൺ എസെൻഷ്യലിൽ വി സെപ്പറേറ്റഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് യൂസിങ് 2 commas. ദാറ്റ്സ് അനദർ പെക്യൂലിയാരിറ്റി. എസെൻഷ്യലിൽ വി ഡോണ്ട് യൂസ് നോ കോമ, വി ഡോണ്ട് യൂസ് കോമ. But in non-essential we separate the whole relative clause using commas. 2 commas നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് in the beginning and in the end. In beginningilum endilum നമ്മൾ
കോമസ് യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം അതിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയാലും ദ സെൻറ്റൻസ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്. സി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ റോഡ് വെയർ ദ ആക്സിഡൻറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ്. ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്ന ആ റോഡ് ഇസ് നിയർ ടൗൺ ഹാൾ. ദ റോഡ് ഇസ് നിയർ ടൗൺ ഹാൾ. നമുക്കറിയാം ടൗൺ ഹാളിനടുത്ത് പല റോഡുകളുണ്ടാവാം. പക്ഷേ വിച്ച് റോഡ് വി ആർ റെഫറിങ് ഹിയർ, ഇറ്റ് ഇസ് വെയർ ദ ആക്സിഡൻറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ്. ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്ന റോഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഡെഫിനിഷൻ അബൌട്ട് ദിസ് റോഡ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ. സോ ദിസ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി എസെൻഷ്യൽ relative clause, and we couldn't see a comma here anywhere. കേട്ടോ, ഇവിടെ ഒരു കോമ ഇല്ല. But see the same thing here. The house on the left which belonged to John is up for sale. This is non-essential. See, we can understand which belonged to John is the relative clause. ഇവിടെ which belonged to John എന്നുള്ളതാണ് relative clause. അപ്പോൾ the house on the left is up for sale. ഹൗസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലെഫ്റ്റിലുള്ള ആ ഹൗസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ എഗെയിൻ അത് ജോണിൻ്റേതാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം അവിടെയില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ഡിഫൈനിങ്. ഈ ഹൗസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് അത്ര അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനുമല്ല. ആൻഡ് വി സെപ്പറേറ്റഡ് ഇറ്റ് യൂസിങ് കോമാസ്. യാ, ഹിയർ ഇസ് വൺ കോമ ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് അനദർ comma. So these are the rules for essential and non-essential relative clauses. See, questions are asked from this portion. ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ essential or defining relative clause and non-essential and non-defining relative clause, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതാണ്. എസെൻഷ്യലിൽ നമ്മൾ കോമ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ നോൺ എസെൻഷ്യലിൽ നമ്മൾ കോമ യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷനിൽ നിന്നും. ഓക്കെ, വൺ മോർ പോയിന്റ് ഇസ് ദെയർ. എസെൻഷ്യൽ ഓർ ഡിഫൈനിങ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസിൽ വി യൂസ് ദ കൺജങ്ഷൻ ദാറ്റ്. ദാറ്റ് എന്നുള്ള കൺജങ്ഷൻ നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് ക്ലോസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നോൺ എസെൻഷ്യൽ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസിൽ നമ്മൾ ദാറ്റ് എന്നുള്ള കൺജങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ചെയ്താൽ അത് തെറ്റാണ്. നോൺ എസെൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എസെൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ദാറ്റ്. ദാറ്റ് എന്നുള്ള കൺജങ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് എസെൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈനിങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളതിൽ that use ചെയ്യുള്ളൂ. Otherwise we couldn't use that as a conjunction. Now we can discuss some key points to use relative pronouns. See, that is not used to introduce non-defining relative clause. This point we have already discussed. Non-defining relative clause ൻ്റെ കൂടെ that എന്നുള്ള relative pronoun നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. Then second one, the number of case or people does not affect the form of that. See, who and whom, sometimes who എന്നുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ നമ്പർ ഓഫ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിളിനനുസരിച്ച് അത് whom ആയി മാറാറുണ്ട്. സീ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ, the man whom you called yesterday has arrived. Here the man who മാറിയിട്ട് whom എന്നായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് the man that you called yesterday. ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിഫൈനിങ്ങിൽ ദാറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദാറ്റായിട്ട് തന്നെ, അല്ലാണ്ട് ദാറ്റിന് വേറൊരു ഫോം അവിടെ ഇല്ല. ദെൻ ഹൂ ഇസ് പ്രിഫേർഡ് ടു ദാറ്റ് ഇഫ് ദ ആൻറ്റിസെഡൻറ്റ് ഇസ് എ പേഴ്സണൽ നൗൺ. പേഴ്സണൽ നൗണാണ് ആൻറ്റിസെഡൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ദ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ഹീ എന്നാണെങ്കിൽ, പേഴ്സണൽ നൗൺ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഹൂ എന്നുള്ള ടേം ആയിരിക്കും പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റിനേക്കാളും ഹൂ ആയിരിക്കും പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ വെൻ ദ ആൻറ്റിസെഡൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെനി വേർഡ്സ്, WH റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ആർ പ്രിഫേർഡ്. സോ ആൻറ്റിസെഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതിൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്? ഐ ഹാവ് മെനി ഫ്രണ്ട്സ് there in the high ranges who really care for me. Actually, who is caring him? Many friends there in the high ranges. കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, ഒരാളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, പല ഫ്രണ്ട്സ്, അത് എവിടെയുള്ളവർ, ഹൈ റേഞ്ചസിലുള്ള കുറേ ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ മോർ ദാൻ 1 or 2 വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. when the antecedent consists of many words ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ, ഫ്രണ്ട്സ് ദെയർ ഇൻ ഹൈ റേഞ്ചസ്, മെനി വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ WH
അല്ലെങ്കിൽ WH റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഹൂ എന്നുള്ള വേർഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ ദാറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, that is common after words like all, everything, anything, few, etc. See, that എന്നുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ we use along with all, everything, anything, few. ഈ വാക്കുകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ that എന്നുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. Then next one, when a relative pronoun is a complement of preposition. Prepositionൻ്റെ complement ആയിട്ട് relative pronoun വരുമ്പോൾ what is the position or where is the position of preposition എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. If it is WH relative pronoun, WH relative pronoun ആണെങ്കിൽ preposition can be before or after the WH relative pronoun. ആ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണിന് മുമ്പോ പിൻപോ ആകാം. പക്ഷേ if it is that എന്നുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ആ പ്രപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ എഴുതുക. സീ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹിൽ ഐ ഡ്രീംഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് നൈറ്റ്. സീ, ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ട്രീ ഐ ഡ്രീംഡ് അബൌട്ട് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ്. ഇവിടെ ദാറ്റ് എന്നുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണിന് ശേഷമാണ് എബൌട്ട് എന്നുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, okay, now we can analyze these sentences given. First sentence, the boy who he spoke to turned out to be John's nephew. See, this sentence an informal sentence. Informal sentence ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ who എന്നതിന് പകരം we can use whom. Whom is right. But see the second sentence, the committee who were responsible for the seminar met yesterday. See, this is a formal one. അതുകൊണ്ട് who is right. ഇവിടെ who എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശരി. Then third one, here child എന്നുള്ള വേർഡ് നമുക്കറിയാം, ചൈൽഡ് ഓർ ബേബീസ് ആർ നോട്ട് ടു ബി റെഫേർഡ് ആസ് ഹ്യൂമൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വളരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹൂ എന്നതിനേക്കാളും വിച്ച് ആണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ദ വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ദാൻ ഹൂ. ഇവിടെ വിച്ച് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ റൈറ്റ് ഓർ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സി, then the fourth one, the reason that he left is not convincing. Here that എന്നുള്ള word sometimes we can take it as a positive. So in this sentence the clause can be a noun clause or else a relative clause, and if we take that as a conjunction it will be a noun clause which is apposition to the original noun reason. Then or else if we are taking it as relative pronoun it will be a relative clause. So in this sentence, ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ദാറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിനെ കൺജങ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ക്ലോസ് വിൽ ബി എന്തായിരിക്കും, അപ്പോസിറ്റീവ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. ഓർ എൽസ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. So here ends today's class. Thanks for watching.